ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी एमए ओडिया कोर्स थर्ड सेमिस्टर आलोचना करिबा एमएओडी पेपर 12 यार प्रथम ब्लॉक यूनिट 3 ओडिया भाषार शास्त्रीय मान्यता एथिरे थिबा आत्मपरीक्षण प्रश्नावली प्रथम रही संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न एक क ओडिया भाषा को केबे शास्त्रीय भाषार मान्यता प्रदान करा जायछि। उत्तर है ओडिया भाषा को 11/3/2014 रे शास्त्रीय भाषार मान्यता प्रदान करा जायछि। परवर्ती प्रश्न एक ख शास्त्रीय भाषा मान्यता पाइथिबा भारतीय भाषा गुड़िकर नाम लिख। उत्तर है भारत सरकार शास्त्रीय भाषा रूपे मान्यता प्रदान करथिबा भाषा गुड़िक है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं षष्ठ भारतीय भाषा रूपे एवं प्रथम भारतीय आर्य परिवार भाषा रूपे ओडिया 11/3/2014 शास्त्रीय मान्यता लाभ करिछि। परवर्ती प्रश्न एक नंबर ग शास्त्रीय मान्यता पाइबा निमित्त जेकोसी गोटे योग्यता लिख। उत्तर है शास्त्रीय मान्यता पाइबाकु हेले भारत सरकार किछि निर्दिष्ट गुण को स्थिर करिसेंति बा आधार को भित्ति करी गोटे भारतीय भाषा को शास्त्रीय मान्यता प्रदान करा जाए। से सबू आधार बा गुण मध्यरु बा वैशिष्ट्य मध्यरु गोटे है भाषाटीर 1500 रु 2000 वर्षर लिखित इतिहास थिबो। परवर्ती प्रश्न एक नंबर घ ओडिया लिपि केउं शिलालेखरे संपूर्ण रूपे व्यवहृत होइछि। उत्तर है ओरजाम शिलालेखरे जहाँकि 1051 ख्रीष्टाब्दर एवं 16 गंडीबेड़ निकटरू यह उद्धार कराई ओरजाम नामक एक ग्रामरू जहाँकि नवम शताब्दीर वज्रहस्त देवंक रचित बा उत्कीर्ण कराइथिबा एक शिलालेख। यही ओरजाम शिलालेखरे ही संपूर्ण रूपे ओडिया लिपि ओडिया भाषा देखा मिलूँ। परवर्ती आलोचना एक नंबर ओडिया लिपि केउं लिपिरू जन्म नहीं। उत्तर है समस्त भारतीय भाषा मानक परी ओडिया लिपि मध्य ब्राह्मी लिपिरू ही जन्म नहीं। परवर्ती आलोचना एक नंबर च केउं भित्तिरे ओडिशा को स्वतंत्र प्रदेशर मान्यता मिली। उत्तर है भाषा भित्तिरे अर्थात ओडिशार भाषा ओडिया भाषा एणु यही भाषा भित्तिरे ओडिशा को आज एक स्वतंत्र प्रदेशर मान्यता मिली। परवर्ती आलोचना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न 2 क शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइबा निमित्त भारत सरकार केउं केउं मापखंड उल्लेख करछंती ओ ओडिया भाषा ताहा किपरि पूरण करछि आलोचना कर। उत्तर है भारत सरकार भाषार जो 4टी वैशिष्ट्य बा विशिष्ट गुण को आधार करी शास्त्रीय मान्यता प्रदान करुछंती सेही गुड़िक है प्रथम भाषाटीर 1500 रु 2000 वर्षर लिखित इतिहास रही। द्वितीय है भाषाटीर महत्वपूर्ण प्राचीन रचना संभार थिबो जहाँकि पीढ़ी पर पीढ़ी लंबी आसीथिबा भाषिक परंपरा को प्रमाणित करुथबो। तृतीय है यही भाषार साहित्य मौलिक परंपरा सृष्ट होइथिबो यह अन्य कोनोसी भाषार आधार रे सृष्टि होई नथिबो। चतुर्थ है यही भाषार आधुनिक साहित्यर रूप यार शास्त्रीय रूप और साहित्य ठारू अलगा थिबो एवं यही भाषिक और साहित्य परंपरा प्राचीन परंपरार विच्छिन्न मध्य होई थाई पारे। उपरोक्त आधार रे भारत सरकार निकट रे ओडिया भाषार ऐतिह्य और पुरातत्वर प्रामाणिक तथ्य उपस्थापन करा जायथिला। एही 4 गोटी मानक को मानक ओडिया भाषा पूरण करि पारथिबारु ओडिया भाषा को भारत सरकार 11/3/2014 मसीह रे शास्त्रीय भाषार मान्यता प्रदान करछंती। वर्तमान आलोचना करिबा ओडिया भाषा और यार साहित्य केउं केउं मानदंड को किपरि पूरण करछि बा एही 4 गोटी मापदंड को
किपरि पूरण करी आज एक शास्त्रीय भाषार मान्यता पाई। प्रथमे देखिबा भाषाटीर 1500 रु 2000 वर्षर लिखित इतिहास रहिथिबो। एइथिरे एही मापदंडटी को ओडिया भाषा किपरि पूरण करछि लक्ष्य कले जानिपरिबा। ओडिशा रे लिखित परंपरार प्राचीन इतिहासर प्रमाण रूपे आज भी धौली एवं जौगड़ शिलालेख दंडायमान। एही धौली और जौगड़ शिलालेखरू एही भाषार 2000 वर्ष तलर इतिहास आमे जानिबाकु पाऊ। तत्सहित बौद्ध गान दोहा एगुड़िक मध्य आम ओडिया भाषार लिखित परंपरार मुकसाखी। अशोकंक शिलालेखरे लेखा जाइथिबा देवानां प्रिये हेवहं ह समापयं महामतालज बाचनिक बतबिय अम किछि दखामि हकम तामिछमि हकम की कमन। एही धाड़ीटिरू देखामि मनीष आठ राजीन बाहुन स्नेह सहस मित्त आज एई औषध किछि तिनि पछ पणती एइभଳି ସବୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଆମେ सूचना पाइपरू। सेहीपरि खारବେଳଙ୍କ हाथी गुंफा शिलालेख ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀ ସମୟରେ उत्कीर्ण କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଲେଖା ଯାଇଥିବା ଐରେଣ ମହାରାଜେନ महामेघवाहनेन चेतराज बस बधनेन पशथ शुभलकलेन चतुरम तलु महान गुण उपनेत कलिंगाधिपतिना श्री खारवेलन। तेणु यही शिलालेखरे उपलब्ध ओडिया शब्द मध्य रही लुठित सिरी 1500 लेख रूप गणना व्यवहार शब पुरुष जुगे महाराजा यही बहुत गुड़े शब्द। एतद व्यतीत मध्य रही महाराजा गणभद्र भद्रकाली शिलालेख सीताबिंजी शिलालेख रावण छाया शिलालेख राज्य संग्रहालय थिबा सिंह शिलालेख धर्मराज द्वितीय शैलविराजा निबिना ताम्रशासन यही सबू शिलालेख सौर गंडीबेड़ जैन शिलालेख उर्जाम शिलालेख जहाँकि एकादश शताब्दीर सेठी मध्य लिखाही स्वस्ति समरखु खाने करी पदर्शप मर्दन भुजबल पराक्रम गंगान्वयन अवलंबन स्तंभ श्रीमद अनंत वर्मदेव विजय राज्य संवत्सर 16 तुला मास शुक्ल पक्ष दिन पंचमी। तेणु यही शिलालेख तो व्यवहृत समस्त शब्द ओडिया। तेणु यही भाव में सब शिलालेख तत्परे कपिलेन्द्र देव जय विजय शिलालेख प्रतापरुद्र देव जगन्नाथ मंदिर थिबा शिलालेख यही सब शिलालेख यार भाषा प्रमाणित करुचे जे ओडिया भाषा केते प्राचीन। तेणु यही प्रथम मापदंडटी को ओडिया भाषा पूरण करुछि। परवर्ती मापदंड होला भाषाटीर महत्वपूर्ण प्राचीन रचना संभार थिबो जहाँकि पीढ़ी पर पीढ़ी लंबी आसीथिबा भाषिक परंपरा को प्रमाणित करुथिबो। एही मापदंडटी को मध्य ओडिया भाषा आज पूरण करुछि। शिलालेख और ताम्रशासन माध्यम रे ओडिया भाषार प्राचीनता को प्रमाण करा जायतिला परे परवर्ती समय ओडिया साहित्य लिखन परंपरा को बलिष्ठ करिछि बौद्ध गान दोहा नाथ साहित्य और अन्यान्य रचनावली जहाँकि आज दलिल भावे उपस्थापना करा जाय परिछि। यह सब विभिन्न प्राचीन ग्रंथ ओडिशार जो सब उल्लेख रही ताकू मध्य दर्शाई ओडिशार लिखन परंपरा किपरि गतिशील होइछि ताकू प्रमाण करा जायछि। ओडिशार विभिन्न नाम मध्य प्राचीन काल में देखा मिलूँ जेपरिक भरतंग नाट्यशास्त्र ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी एवं पाणिनि अष्टाध्यायी ग्रंथ में ओडिशार उल्लेख रही। भरत तांग नाट्यशास्त्र लिखिछन्ति सबरा वीरचंडाल सबर द्राविडोड्रोजाहा हीन वचन चरणांच विभाषा नाटक स्मृता। तेणु एठारे उड्रजा शब्दटी ओडिशा को निर्देश करुछि। सेहीपरि कलिंग विषय मध्य महाभारतर सभा पर्व लिखा जाइछि पांड्याश्च द्राविडाशैव संहिता उड्रो कौरलौ
ଆନ୍ଧ୍ରାସ୍ତାବଳାନାଂ ଶ୍ଚୈବ କଳିଙ୍ଗାନୁଷ୍ଟକୀର୍କାନାମ୍। ରାମାୟଣର କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେପରିକି ତଥା ମତ୍ସ୍ୟା କଳିଙ୍ଗାଶ୍ଚ କୈଶିକାଶ୍ଚ ସନ୍ତତଃ ଖସ୍ୱିକ୍ଷ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟମ୍ ସପର୍ବ ନଦୀ ଗୁହାମ୍। ସେପରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଜଣ ବଣିକ ଭାଇ ତପସୁ ଓ ବଲ୍ଲୁକ, ଯିଏକି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର କେଶକୁ ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନଖ ଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ସେହିପରି ମହାଯାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରିକ, ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର କଳିଙ୍ଗ ନରପତି ଥିଲେ ଗୁହ ଶିବ, ଯିଏକି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ପାଙ୍ଗ ସାମ୍ ଜାନ୍ ଜାଙ୍ଗ, ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଥମେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଏହି ଉଡ୍ଡୀୟାନ୍ ବା ଆମର କଳିଙ୍ଗ। ସେତେବେଳେ ଉଡ୍ର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ସମ୍ବଳକ ବା ସମ୍ବଳ ରାଜ୍ୟ, ଯାହାକି ଆଧୁନିକ ସମ୍ବଲପୁର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଲଙ୍କାପୁରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମ୍ବଳ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଲଙ୍କାପୁରୀ ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋନପୁର ନାମିତ ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଯିଏକି ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା, ଯିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ରାଜକୁମାର ଜଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେ ସହଜ ଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା। ସେହିପରି ରାହୁଲଙ୍କ ସଂସ୍କୃତାୟନ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସରହପାଦ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ। ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବୌଦ୍ଧଗୁରୁ ଶାନ୍ତରକ୍ଷିତଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହରିଭଦ୍ର, ସେ ଥିଲେ ସରହପାଦ। ହରିଭଦ୍ରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସରହପାଦ। ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ତନ୍ତ୍ର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ନୂତନ ତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ମନ୍ତ୍ର ମୁଦ୍ରା ମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଉଡ୍ର କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସହଜ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସହଜ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର, ସାମ, ସସର୍ଷ, ଏହି ଚାରୋଟିକୁ ଶବ୍ଦକୁ ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳର ପାଟନାଗଡ଼ରେ କାଳଚକ୍ର ନାମକ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ବଜ୍ରଯାନରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏବଂ ସରହପା, ହାଡ଼ିପା, ଡୁମ୍ବି, ହେରୁକା, ତନ୍ତିଣା ଓ ଲୋଇପାଦ ଆଦି ଯୋଗୀ ଏହିସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ। ପାଟନାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଆଁରୀ ପାଟନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି କୁଆଁରୀ ପାଟନାରେ 7 ଭଉଣୀ ତନ୍ତ୍ରଯାନୀ ଯୋଗିନୀ ସାଧ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଜ୍ଞାନଦେଇ ମାଲୁଣୀ, ଲୁହାକୁଟି, ଲହୁରୁଣୀ, ନିତେଇ ଧୋବଣୀ, ସୁକୁଟି ଚମାରୁଣୀ, ପତ୍ରପିନ୍ଧି ସଉରୁଣୀ, ଗାଙ୍ଗୀ ଗୌଡ଼ଣୀ ଓ ସୁଆ ତେଲୁଣୀ। ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଥିଲେ ସହଜଯାନୀ ଗୁରୁମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ। ଏହିସବୁ ଏମାନଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଏଠି ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହିମା ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଭୀମ ଭୋଇ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏମାନଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ କବିତା ଜଗତକୁ ଆଜି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଫଳତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଚୀନ ରଚନା ସମ୍ଭାର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଏହା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆଜି ଲମ୍ବି ଆସିଥିବା ଭାଷିକ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଫଳତଃ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାପଦଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୂରଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାପଦଣ୍ଡ ହେଲା
ଏହି ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ମୌଳିକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାର ଆଧାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଲିଖନ ପରମ୍ପରାର ଆଦିମ ରୂପ ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଆଉ ଦୋହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରାୟ 5775 ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଲିଖନ ପରମ୍ପରାର ଗୋଟେ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ। ବିକ୍ରମ ଖୋଲ ହଉ କି ଉଷା କୋଠି, ଉଲ୍ଲାଗଡ଼, ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି, ଯୋଗୀମଠ ଏହିସବୁ ଗୁମ୍ଫା ଚିତ୍ର ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହାକି ସୁଦ୍ଧା ପାଠ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୋଗୀମଠର ଚିତ୍ର ଗୁମ୍ଫାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଜେପି ଜୟସ୍ୱାଲ ପାଠ କରି ଏହା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଯେତେ ଅଭିଲେଖ, ସାହିତ୍ୟ, ପୁରାଣ ତଥା ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ଥିବା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଛାପା କଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଇତିହାସ ରହିଥିଲା। ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ଯଥା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ବୁଦ୍ଧ 64ଟି ଲିପି ଶିଖିଥିଲେ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଗ୍ରଲିପି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉଡ୍ରଲିପିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଯେ ବୁଦ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଜାତ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ତିବ୍ବତ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ପଦ୍ମ ସମ୍ଭବ ଯିଏକି ତିବ୍ବତ ଯାଇ ସେଠାରେ ଲାମା ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେହି ତିବ୍ବତୀ ଲାମାମାନେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲିପି ନେଇ ତିବ୍ବତୀ ଲିପି ଆଜି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକ କାହାଣୀ ସବୁ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ଲିଖନ ପରମ୍ପରାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଛାନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା ସଂସ୍କୃତର ମାତ୍ରାବୃତ ଛନ୍ଦରୁ ଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ବୃତ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ ଏହି ଅକ୍ଷର ବୃତ ଛନ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସାରଳାଙ୍କ ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଏହି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଯେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଲେଖ ଏବଂ ପୋଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ହେଉ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଭଞ୍ଜଙ୍କ ଅସନପାଠ ଶିଳାଲେଖ କିମ୍ବା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ସୌର ଗଣ୍ଡିବେଢ଼ ଶିଳାଲେଖ କିମ୍ବା ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଏସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଐତିହ୍ୟ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହା ଲିଖିତ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରାମାଣିକ ରୂପ ହେଉଛି 8ମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ, ଯାହାକୁ କି ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ନେପାଳର ରାଜଦରବାର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ପୋଥି ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ପୋଥିରେ ରଚିତ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକୁ 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାହ୍ନୁପା, ଲୁଇପା, ସବରୀପା, ଗୁଣ୍ଡିପା, ଶାନ୍ତିପା, ଭୁସୁକୁପା ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୋହା ରଚନା କରିଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ବୌଦ୍ଧ ଗାନର ଭାଷାକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ, ଆସାମୀ, ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଭାଷା ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଆସାମ ଭାଷା ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ତାହାର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ଏଣୁ ଆସାମ ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରାଚୀନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛାନ୍ଦ, ଚଉତିଶା, ବୋଲି, ଷୋଡ଼ଶା, ସଂହିତା ଆଜି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗାନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଭବଶାଳୀ ରୂପ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ହୁଏ ମଧ୍ୟ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟରେ। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଶିଶୁବେଦ ହେଉ କିମ୍ବା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା କିମ୍ବା ନାଗୁଲି ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତ କଥା, କାକ ଚରିତ୍ର, ଦାମୋଦର ଓଷା ଏସବୁ
प्रभृति ग्रंथरे ओडिया साहित्यर प्राचीन रूप ही देखा मिले। ओडिया भाषा साहित्यर आउ एक अमूल्य संपद होछि मादाल पांजी, जहाँ पुरी श्रीमंदिर इतिहास गजपति महाराजंकर वंशानुक्रमिक घटनावली और जीवन पंजिका एथिरे उत्कीर्ण। ताहा मध्य तालपत्र पोथी रचित यही पांजी जहाँकि ओडिशार प्राचीन इतिहास भाषा गजपति वंशावली श्रीमंदिर परिचालना व्यवस्थार चित्र आदि प्रदान करे। ओडिया भाषार विकास क्रम मादाल पांजी मध्य एक उपादान। विशेषकर प्राचीन ओडिया साहित्य पद्य बहुल होता समय मादाल पांजी थिला प्रथम ओडिया गद्य साहित्य बा गद्य को विकास करिवार स्पष्ट भूमिका ग्रहण करथिबा एक साहित्यिक कृति। सेहीपरि सिद्धेश्वर दास विचित्र रामायण हो किंबा सारला दास महाभारत, बिलंका रामायण, चंडी पुराण, ये सब ग्रंथ ओडिया साहित्य को केवल आज समृद्ध करी नहीं, एक अनबद्ध सारस्वत यात्रार भित्ति स्थापन करिबारे ये सब ग्रंथ सहायक होइचंती। लौकिक भाषार व्यवहार करी महाभारत पर एक महाकाव्य रचना भारतीय काव्य परंपरार एक अनन्य घटना। ओडिया साहित्यर एक प्राचीन समृद्ध परंपरा थिबारु ए महाकाव्य आज रचना हो पारिछि। निजस्व मौलिक चिंतन द्वारा सृष्ट महाभारत मध्य सारला दास ओडिशार ऐतिह्य एवं ओडिया जातिर अस्मिता को शास्त्रीय मान्यता प्रदान करछंती। संस्कृत महाभारत ठारू अधिक पद संबलित यही महाभारत रे सारला दास बहु नूतन कहानी संयोजना करी निजर मौलिकता को प्रतिष्ठा करछंती। गोटे विकल्प मतरे सिद्धेश्वर दास सारला ठारू भिन्न और सारला पूर्ववर्ती भाषा व्यवहार विषयवस्तु चयन व्यतीत सिद्धेश्वर नारायण उपासक और सारला देवी उपासक आदि को कारण दर्शा जाए। परवर्ती समय बलराम दास दांडी रामायण, जगन्नाथ दास भागवत, अच्युतानंद शून्य संहिता हरिवंश एवं अनंत दास हेतु उदय भागवत, जशवत प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता ये सब साहित्यिक कृति ओडिया साहित्य को समृद्ध करछि। जगन्नाथ दास भागवत ग्रंथ ओडिशार पुरपल्ली रे अत्यंत लोकप्रिय होई भागवत टुंगी परंपरा सृष्टि करिबारे समर्थ होइतिला। एहारी द्वारा प्रभावित होई शंकर देव मध्य आसाम रे नाम घर प्रतिष्ठा करथिबा जଣା पड़े। सेपरि मध्ययुगीय बा रीति युगर ओडिया साहित्य को बहुगुण रे मध्य ओडिया साहित्य को रीति साहित्य ओडिया साहित्य को बहुगुण रे समृद्ध करछि। एही काव्य गुड़िक ओडिया साहित्य रे वैप्लविक परिवर्तन आनिबारे सक्षम होइछि। ओडिया काव्य साहित्य रचना ताहार शीर्षतम सोपान रे उपनीत होई संस्कृत काव्य साहित्यर प्रतिस्पर्धी साहित्य भाव में उभा होइछि। जेपरिक देवदुर्लभ दास रहस्य मंजरी, कार्तिक दास रुक्मणी विवाह आदि काव्य गुड़िक ओडिया काव्य साहित्यर माइल स्तंभ। या पर कवि सम्राट उपेन्द्र भंज, दीनकृष्ण दास, अभिमन्यु सामंत सिंहार, भक्तचरण दास, कवि सूर्य बलदेव रथ, सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा यही सबू प्रतिभावंत कविगण मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर विभव को मण्डन करछंती। संस्कृत काव्यादर्शर सफल प्रयोग द्वारा मध्ययुगीय ओडिया काव्य साहित्य ज्ञान गर्भक और रसप्लुत हो पारिछि। कवित्व और बहुशास्त्रदर्शिता द्वारा बहुविद्या यथा समर, ज्योतिष, वाणिज्य, अलंकार शास्त्र आदि काव्य परिसरभुक्त होइछि। यह व्यतीत यह समय बहु प्रकार गीति कविता रचित होइछि। छांद, चौपदी, चौतीसा, पोई, कोइली, षोडशा, चंपू आदि रचना द्वारा ओडिया साहित्य संगीतमय होइछि। यह गीति कविता माध्यम छंद, वृत और रागर प्रयोग मध्य देखा जाए। माघ, श्रीहर्ष, कालिदास और जयदेव गीतिमयता काव्य भावनार प्रतिफलन द्वारा ओडिया काव्य साहित्य रिद्धिमंत होबार देखा देइछि। बहु प्रमुख तथा गौण कवि अवदान रे ओडिया मध्ययुगीय साहित्य समृद्ध होइछि, जहाँ ओडिया साहित्यर इतिहास को अधिक प्राणवंत और रसवंत करछि। एहीपरि भावे ओडिया भाषा यही मानदंडटी पूरण करछि, अर्थात यही भाषा रे साहित्य मौलिक परंपरा सृष्टि करिछि। अन्य कोनोसी भाषार आधार रे यह सृष्टि होई नाही। परवर्ती मापदंडटी है यही भाषार आधुनिक साहित्यर रूप यार शास्त्रीय रूप और साहित्य ठारू अलगा थिबो एवं यही भाषिक और साहित्य परंपरा प्राचीन परंपरा ठारू विच्छिन्न मध्य होई थाई पारे। यही मापदंडटी को विचार कले
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଶତାବ୍ଦୀ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଲିପିର ଆଜି ବିକାଶ ଘଟିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଛାପାକଳ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିରେ ରଚିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଆଜି ନବକଳେବର ହୋଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଲିପିର ଐତିହ୍ୟ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଯେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ଓ ଏହାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ପୋଥି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତାହା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷତଃ ଗ୍ରିୟର୍ସନ୍, ଜନ୍ ବିମ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ଇଂଲିଶ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ନେଇ ସବିଶେଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଭାଷା ଚର୍ଚ୍ଚା, ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ତଥା ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରାଇଛି। ଛାପାକଳ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ଭାବ ବିନିମୟ ଜଗତରେ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଓ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଐତିହ୍ୟ, ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଓ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପରମ୍ପରା ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୂପ ନେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଠାରୁ ଏହାର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଏହି ଧାରା ବଜାୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମାପଦଣ୍ଡକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ରୂପେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ପରିବାରର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ରୂପେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଦୀର୍ଘୋତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ଖ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରା ଜୀବନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଲେଖ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଏବଂ ଆଧୁନିକ କାଗଜ ଓ ଛାପାକଳର ଉଦ୍ଭାବନ ଫଳରେ ଏହି ଭାଷା ପରମ୍ପରା ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ଭାବେ ବଜାୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଖିତ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୌଦ୍ଧଗାନ ଦୋହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିପରି ରହିଥିଲା ଲିଖନ ପରମ୍ପରା, ସେଥିରେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ ଭାଷା ରୂପେ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲା ତାହା ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ। ଅଶୋକଙ୍କ 2ଟି ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖାମି, ମଣିଷ, ଆଠ, ରାଜିନ, ବାହୁନ, ସ୍ନେହ, ମିତ, ଆଜ, ଏଇ, ଔଷଧ ଏହିପରି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଠିତ, ସିରି, 1500, ରୂପ, ଗଣନା, ମହାରାଜା ଏହିଭଳି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ମହାରାଜା ଗଣଭଦ୍ର ଭଦ୍ରକାଳୀଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ହେଉ କିମ୍ବା ସୀତାବିଂଶୀ ଶିଳାଲେଖ, ରାବଣ ଛାୟା ଶିଳାଲେଖ ଏସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖ ଏସବୁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଯେତେବେଳେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ସେହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ, ଦୋହା ଏସବୁରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ସରହପା, କାହ୍ନୁପା, ଶବରୀପା ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ରଚନାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା
तथा इंद्रभूति जे कि वज्रजान प्रतिष्ठा करथिले एवं तांका भौणी लक्ष्मींकरा जे कि सहजजान प्रतिष्ठा करथिले। ए दुहे मध्य निजर धर्म को प्रचार करने शिष्य मान जरिया किपरि ओडिया भाषा तत्कालीन ओडिया भाषार व्यवहार करथिले एवं यही इंद्रभूतिंकर रचित ज्ञान सिद्धि ग्रंथ रे जगन्नाथ को बुद्ध कहथिबा कथा इत्यादि विषय मध्य यही ओडिया भाषार प्राचीनता संपर्क में जणाई दिए। ओडिया भाषा और साहित्य विकास रे ओडिशा रे विभिन्न धर्म आंदोलन मध्य गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करछन्ति। ओडिशार मौखिक परंपरा रे मध्य रही असंख्य लोकगीत लोक कहानी छंद मात्रावृत बा अक्षरवृतर जहाँ सृष्टि सेहीपरि ओडिशा रे रही नाथधर्मी बलिष्ठ साहित्य शिशुवेद रुद्र सुधानिधि सोमनाथ व्रत यह सबुर मध्य ओडिया भाषार किपरि रही प्रभाव ताहा जानिबा को मिले। ओडिया भाषार आउ गोटे अमूल्य संपद हूँ मादाल पांजी जो थे ओडिशार प्राचीन इतिहास भाषा गजपति वंशावली ये सब मध्य जानिबा को मिले। परवर्ती समय रे सिद्धेश्वर दास रामायण हो विचित्र रामायण हो कि सारला दास महाभारत बिलंका रामायण चंडी पुराण ये सबू ओडिया ग्रंथ साहित्य को समृद्ध करिछि। परवर्ती समय रे पंचसखा जुगरे बलराम दास दांडी रामायण जगन्नाथ दास भागवत अच्युतानंद दास शून्य संहिता हरिवंश पुराण अनंत दास हेतु उदय भागवत जशवंत प्रेम भक्ति ब्रह्मगीता ये सबुर प्रभाव ओडिया साहित्य पड़ी। जगन्नाथ दास भागवत ओडिशार पुरपल्ली लोकप्रिय हुई भागवत टोंगी परंपरा सृष्टि करने सह ओडिया को स्वाक्षर करने निरक्षरता हटाइबारे प्रमुख भूमिका ग्रहण करिछि। ओडिया काव्य साहित्य रचना मध्य शीर्षतम सोपान रे उपनीत हुई संस्कृत साहित्यर प्रतिस्पर्धी होइछि मध्ययुग बा रीतियुगरे देवदुर्लभ दास रहस्य मंजरी हो किंबा कार्तिक दास रुक्मणी विवाह अबा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज दीनकृष्ण दास अभिमन्यु सामंत सिंहार भक्त चरण दास कवि सूर्य बलदेव रथ सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा यही सबू प्रतिभावंत कविगण मध्ययुगीय ओडिया साहित्य को विभव मंडित करछन्ति। ओडिशार प्राचीन साहित्य लोक साहित्य रे भरपूर रही मत देखा मिले। लोक जीवन असंख्य छांद चौतीसा बोली षोड़शा संहिता पीढ़ी पर पीढ़ी गान हो आसुअछि। यही सबू गीत कविता गुड़िक ओडिया साहित्यर प्राचीन रूप को स्पष्ट रूपे उत्कीर्ण कराउछि। ओडिया लिपिर प्राचीनता और विकास धारा संबंध में मध्य अध्यापक कुंज विहार त्रिपाठी तांकर रचित ओडिया भाषा और लिपिर क्रम विकास ग्रंथ रे सविस्तार आलोचना करिसेंती। तांका मत है जे रोमान और आरबी लिपि को बाद देले समस्त भारतीय भाषा ब्राह्मी लिपि विकसित एणु ओडिया मध्य ए ब्राह्मी लिपि विकसित। गत 1000 वर्षर इतिहास मध्य भाषार जो विकास होइछि ताहा फल लिखित और कथित भाषा मध्य पार्थक्य सृष्टि होबार किसी विचित्रता नहीं। एणु उच्चारण और बनान मध्य पार्थक्य सृष्टि हेले ताहा जे भाषा शिक्षा क्षेत्र में बाधक हेबो ये कथा कहवा आवश्यक नहीं बोली से मत व्यक्त करती। पुनश्च भाषा आलोचन जना जाए जे बंगला और आसाम भाषा प्रत्न ओडिया भाषारू प्रथमे विच्छिन्न हो जिबारु ओडिया तार निजस्व स्वतंत्र प्रतिष्ठा करि पारथिला। एणु आसाम और बंगला भाषा ठारू ओडिया भाषा प्राचीन। एणु बौद्ध गान और दोहा गुड़िक ओडिया भाषार स्वरूप अधिक भाव में देखा मिले। ए संपर्क में मध्य ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास क्षेत्र में सविशेष गवेषणा जारी रही। ओडिशा रे बौद्ध धर्मर वज्रजान सहस्रजान और तंत्रजान अद्भुत विकास लाभ करथिला बेले यही वज्रजानी सहजजानी बा तंत्रजानी साधक माने बौद्ध गान गुड़िक रचना करछन्ति। बौद्ध गान और दोहा रचना करथिबा अधिकांश कवि ओडिशार थिले। एणु यही कविता गुड़िक ओडिया भाषार विकसित रूप देखा मिले जहाँकि स्पष्ट प्रमाणित करे ओडिया भाषा एक प्राचीन भाषा एवं यार एक बलिष्ठ लिखित परंपरा रही।
ଏଇଥିରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା 2 ନମ୍ବର ଗ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନର ଇତିହାସ ଦର୍ଶାଅ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଛାପା ଲେଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବହୁ କବି, ଲେଖକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଯେଉଁମାନେ କି ଶିଳାଲେଖକୁ ପାଠ କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଧୁନିକ ଛାପା ବା ମୁଦ୍ରିତ ମାଧ୍ୟମର ସହାୟତାରେ ଶହ ଶହ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୁସ୍ତକ ଇତ୍ୟାଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ତାଳପତ୍ର କିମ୍ବା କାଗଜ ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ପଥର ଦେହରେ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଏହାର ହେଉଛି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ଧଉଳି ଏବଂ ଜଉଗଡ଼ ଏ ଦୁଇଟି ଶିଳାଲେଖରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଷା ରହିଥିଲା ତାହା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ବ ରୂପ ପାଲିର ରୂପ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରମରେ ଏହି ପାଲିରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଛି ପ୍ରାକୃତ ଏବଂ ଅପଭ୍ରଂଶ। ତା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆଜି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ଏଣୁ ଏହି ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଥିବା ପ୍ରାଚୀନତା ବା ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଲେଖା, ଯାହାକି ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲିଖିତ, ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ସମୟକ୍ରମେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଏବଂ ଦୋହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଗଣ ଶବରୀପା, ହାଡ଼ିପ୍ପା, ଲୁଇପା ଏହିସବୁ ବଜ୍ରଯାନୀ ସିଦ୍ଧ ଯଥା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ସହଜଯାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ନାଥ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳତଃ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ଲାଭ ହୋଇଛି। ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଧର୍ମୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମହିମା ଧର୍ମ ହେଉ କି ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ, ଏସବୁଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ରହିଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ରହସ୍ୟ ମଞ୍ଜରୀର କବି ଦେବଦୁର୍ଲ୍ଲଭ ଦାସ, ଏହିଭଳି ସବୁ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ କବିଗଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ବିଭବ। ସେହିପରି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ହେଉ କି ଭାଗବତ, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, ଏହି ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଏସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତ ଏହା ଏକ ମହାକାବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା କବିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନରୁ ସୃଷ୍ଟି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନତା ନିମିତ୍ତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଥ ଧର୍ମୀ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଶୁବେଦ, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, ସୋମନାଥ ବ୍ରତ କଥା। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ରହିଛି। ଲୋକ ଜୀବନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଛାନ୍ଦ, ଚଉତିଶା, ବୋଲି, ଷୋଡ଼ଶା ସଂହିତା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଗାନ ହୋଇ ଆସିଛି।
ଗାୟକର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହା ମୁଖରୁ ମୁଖକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଗୀତି କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚଉତିଶା, ପୋଇଲି, କୋଇଲି, ଷୋଡ଼ଶା, ଚମ୍ପୁ ଏସବୁ ରଚନା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଛି ସଙ୍ଗୀତମୟ। ମାଘ, ଶ୍ରୀହର୍ଷ, କାଳିଦାସ, ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତିମୟତା ଓ କାବ୍ୟ ଭାବନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ঋଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ସମକକ୍ଷ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କିପରି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହାକି ସମୟର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଆଜି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀୟ ଭାଷା ରୂପେ 11/3/2014 ମସିହାରେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ଦୀର୍ଘୋତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2ର ଘ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଧାରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କିପରି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଆଜି ঋଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଯାଏଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ବଣିକ ଭାଇ ତପସୁ ଓ ଭଲ୍ଲିକ କିପରି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଥମେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କେଶ, ନଖ, ଦନ୍ତ ଏସବୁକୁ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଇଥିଲା, ସେହିପରି କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମହାଯାନର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଅଷ୍ଟସହସ୍ରିକ, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀର କଳିଙ୍ଗ ନରପତି ଗୁହ ଶିବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ପାଙ୍ଗ ସାନ ଜାମ ଜାଙ୍ଗ ଏସବୁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମେ ଉଡିଆନ ପୀଠରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଓଡ୍ର ବା ଓଡ଼ିଶା। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ଆଧୁନିକ ସମ୍ବଲପୁର, ଯାହା ପୂର୍ବେ ଥିଲା ସମ୍ବଳ ବା ସମ୍ବଲକ ରାଜା, ସମ୍ବଲକ ରାଜ୍ୟ, ତାହାର ରାଜା ଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି, ଯିଏକି ଲେଖିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧି ନାମକ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ସେ ସହଜଯାନର ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା, ଯିଏକି ସହଜଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଥିଲେ ବଜ୍ରଯାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ରଚନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଥିଲେ। ସେଭଳି ରାହୁଳ ସଂସ୍କୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ସରହପାଦ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ। ତେଣୁ 84 ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ସରହପାଦ, ଲୁଇପାଦ, ବିରୁପା, ହାଡ଼ିପା ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୋହା, ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ନାଥ ଧର୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ। ସେହିପରି ମହିମା ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଭୀମ ଭୋଇ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଧର୍ମୀୟ ଦର୍ଶନ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ଜଗତକୁ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥିଲା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଋଦ୍ଧିମନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଧାରା ହିଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।